معزز ناظرین السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ کی خیریت دیکھ مطلوب ہے. بزم دعا میں دعا جی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہیں اور آپ سب کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو ہے. آج ہمارے ساتھ بہت پیاری سی موہنی سی کامنی سی جو شاعرہ ہیں شگفتہ شفیق صاحبہ. وہ خود اپنا جیسے کہتے ہیں کہ بہار کا تعارف نہیں کرایا جا سکتا، اسی طرح یہ آپ اپنا تعارف بہار ہوا کی ہے. تو ان کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو مجھے یہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ان کی شاعری کی کوئی یہ جیسے نظم ہوتی ہے وہ سندر سی ہوتی ہے، اور جو کوئی غزل ہوتی ہے بہت اس میں مدھرتا ہوتی ہے، بالکل اسی طرح مجھے ان کی شخصیت لگتی ہے. تو ان کا تھوڑا سا کلام میں خود آپ کو پڑھ کے پہلے تھوڑا سا سنانا چاہتی ہوں، اس کے بعد پھر ان سے ہم بات کرتے ہیں. تو کتنا خوبصورت لکھا ہے انہوں نے. ساتھ چھوٹے نہیں اب گوارا مجھے، چاہے الزام دے جگ یہ سارا مجھے، تیری چاہت نے ایسا نکھارا مجھے، جھک کے تکنے لگا ہر ستارہ مجھے، پیار نے تیرے مسحور سا کر دیا، تو نے جب سے دیا ہے سہارا مجھے. تو یہ پاکستان کے ادبی افق کا ستارہ ہیں اور ماشاءاللہ سے ہم ان کی طرف ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور رونق بخشی. تو بہت پیاری بہت دعا. شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی عزت افزائی دی کہ میں اور آپ دونوں آمنے سامنے ہیں اور ہم خوب باتیں کریں گے. ہاں انشاءاللہ. تو میں سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کروں گی جو روایتی صحیح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سب سے پہلا شعر کب کہا، اپنی کون سی عمر میں آپ کو احساس ہوا کہ آپ شعر کہہ سکتی ہیں؟ دیکھیے، شاعر بنایا نہیں جاتا، بنا بنایا ہوتا ہے. طبیعت تو بچپن سے میری موضوع تھی، یعنی باتوں میں لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مصرع آ جاتا تھا، لیکن ایسا کوئی شاعرانہ خیال نہیں تھا کہ یہ کوئی شاعرہ ہے یا کچھ ہے. ایک حادثہ مجھے اندر سے چھیڑ گیا. میری امی اچانک 13 سال کی تھی میں، تب ان کا ڈیتھ ہو گئی. تو پھر ان کا غم بھلانے کے لیے میں نے شاعری کیا. اس وقت کی شاعری کیا، وہ چھوٹی چھوٹی نظمیں تھیں جو میں لکھتی تھی، اپنی امی کی باتیں، ان کی یادیں، ان کی دعائیں، اور بس وہ اسی کو نظموں کا روپ دیا تھا اور لوگوں نے اس کو پسند کیا. اور یہ کہ بس اس طرح شاعری شروع ہو گئی ہماری. اور پھر جب تھوڑا اس کو پسندیدگی کی سند ملی تو پھر اس میں غزلیات شامل ہو گئی. جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی شاعری بھی کچھ نہ کچھ سنورتی گئی، نکھرتی گئی. اور اب یہ ہے کہ اب پکی لت لگ گئی ہے. تو اب چھٹتی نہیں ہے، اب یہ منہ سے نہیں چھٹتی کافر. اور میں نے پہلا جو کچھ لکھا تھا وہ نظم تھی، اپنی امی کے لیے لکھی تھی اور امی کی یاد میں اپنی سالگرہ پہ لکھی تھی. تو وہ تو اتنی کوئی خاص نہیں ہے، آپ کہیں تو سنا دوں. ہاں ضرور عطا کیجیے. اس کا عنوان تھا سالگرہ، اور نظم یہ تھی کہ رنگین غبارے کیک بڑا سا، رنگین غبارے کیک بڑا سا، مہمان ڈھیر سارے ہوں. رنگین غبارے کیک بڑا سا، مہمان ڈھیر سارے ہوں. چھوٹے بڑے ڈھیر سے گفٹ ہوں اور وہ سارے پیارے ہوں. چھوٹے بڑے ڈھیر سے گفٹ ہوں اور وہ سارے پیارے ہوں. پر ماں کی دعا نہ ساتھ اگر ہو تو پھیکے منظر ہو جاتے ہیں اور خوشی کے لمحے کھو جاتے ہیں. پر ماں کی دعا نہ ساتھ اگر ہو پھیکے منظر ہو جاتے ہیں، خوشی کے لمحے کھو جاتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے غم سے ٹوٹے بندھن سارے ہوں اور آنسو بہتے ہمارے ہوں. پھیکے منظر کیسے؟ دوبارہ پر پلیز. ماں کی دعا نہ ساتھ اگر ہو، پر ماں کی دعا نہ ساتھ اگر ہو پھیکے منظر ہو جاتے ہیں اور خوشی کے لمحے کھو جاتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے غم سے ٹوٹے بندھن سارے ہوں اور آنسو بہتے ہمارے ہوں.
वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत आपने अपने दाखिली बहुत शुक्रिया। एहसासात का इजहार किया है, जबकि उस टाइम पे आप बहुत छोटी सी थी, तो जी जी जी। 13 साल की। लेकिन उस बहुत जमाने में मोहब्बतों के अलावा जिससे मेरा साथ दिया वो मेरी शायरी थी, यही टूटी फूटी नज़में थी। इससे मुझे जीने का हौसला मिला, क्योंकि मैं तो तकरीबन मर ही गई थी बिल्कुल। अम्मी के बगैर, अम्मी के बगैर बहुत कम था, बहुत मुश्किल था गुजारा जी। यानी कि इंसान अगर कोई तकलीफ कार को उसकी तकलीफ जो है वो सम टाइम हील अप करती है, और कई बार तो मैंने जी ये हाँ। भी देखा है कि हसास होते हैं जो लोग, वो उनकी जो हसासियत है वो इतनी ज्यादा सम टाइम होती है कि उनकी तकलीफ भी उनको डिप्रेशन से नहीं बचाती है ना, बाजू का तो ऐसे भी जी हो जी। जाता है। हाँ, ऐसा भी हो लेकिन जाता है, बहरहाल लेकिन ऐसा ज़रा कम होता है। किताबें इतना अच्छा नायाब तोहफ़ा है यहाँ पे, मैं कहती हूँ इस मुआशरे का, कि किताब से अगर कोई दोस्ती कर ले ना, तो उसे जीने का हुनर आ जाता है। उसमें हर तरह बिल्कुल की सही। हाँ, अगर चाहे तो, और नहीं चाहे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका अदब, किताब और कोई भी चीज़ कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाती, कुछ नहीं सुधार पाती। और ये अपने-अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कैसा रहता है, कौन कैसा सीखना चाहता है, कौन किसको कितना अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, और नहीं करना चाहे तो ना करें। बिल्कुल सही कह रही जी हैं। जनाब। जब जी, मैं छोटी थी तो मैंने कश्फुल माजूब में पढ़ा था कि लफ्ज़ जो होते हैं, वो ज़िंदा जी, मखलूक होते हैं ना, तो तब तो मैं बेशक। बिल्कुल, मतलब मैंने काफ़ी उम्र में पढ़ा था, तो मैं बिल्कुल उस जी, चीज़ को जी। समझ नहीं सकी क्या है, जी, लेकिन जी। अब आके मुझे एहसास होता है कि वाक़ई इंसान चला जाता है और उसके लफ्ज़ जो है वो ज़िंदा उसकी रह गवाही जाते देते हैं। हैं। बेशक, बिल्कुल, बिल्कुल बेशक। सही। और सदियों ये इसी तरह ही चला आ रहा है ना। तो जी, आपकी बिल्कुल। माशाल्लाह से किताबें जो हैं वो मंज़र आम पे आ चुकी हैं, और माशाल्लाह से जी, 3 जो किताबें हैं इस जी, वक़्त जी। सफ़र में है। तो जी, आप अपनी बिल्कुल। किताबों जी, के, इंशाल्लाह। जी, आपकी मैं एक दिखाती किताब हूँ का आपको। नाम? पहली किताब है, मेरा दिल कहता है। ये हुँ, 2010 में सही। आई थी जनाब। और फिर दूसरी किताब आई थी, याद आती है, ये हुँ, 2012 में। फिर माशाल्लाह। ये जागती आँखों के ख्वाब, ये आई थी जनाब 2013 में। और फिर एक लंबा वक़्फ़ा है, क्योंकि घर की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं कोई प्रोफ़ेशनल तो हूँ नहीं, मैं हाउसवाइफ़ हूँ। तो घर को बराबर से देखना पड़ता है, तो लंबा वक़्फ़ा, बच्चों को बहुत टाइम देना पड़ा। उनको प्रोफ़ेशनल कॉलेजेस में जाना था, उनके साथ रट्टे लगाने थे मुझे, जर्नल्स बनाने थे उनके। तो फिर ये आई है 2019 में आई है, शगुफ्तानामा। अच्छा, इस शगुफ्तानामे की ख़ुसूसियत ये है कि पहली किताब है, मेरा ख़्याल है मैंने ये शुरू किया है कि इसमें नस्र और नज़्म दोनों साथ-साथ हैं। इसमें मेरे 14 अफ़साने कहानियाँ भी हैं, और इसमें मेरी शायरी भी है कुछ, और इसमें कोई 50 के करीब तबसरे भी हैं, जो बहुत अच्छे बड़े-बड़े असातिज़ा ने, और जिसने मेरे लिए एक लफ्ज़ भी लिखा, मेरे लिए तो वो बहुत अज़ीम है और अच्छा है। और लेकिन ये कि इसमें लंदन, अमेरिका, कनाडा, इंडिया और पाकिस्तान के हर शहर से मेरे बहुत प्यारे अहबाब ने मेरी शख्सियत और मेरी तहरीरों पे तबसरे किए हैं। तो वो मेरे लिए एक नायाब खजाना है। तो मैं उसको जमा करना चाहती थी एक जगह पे, तो इसलिए मैंने ये किताब लाई। फिर मैंने सोचा इसमें मैं अपनी कहानियां भी डाल दूं कुछ, तो मैंने इसमें 14 अफसाने कहानियां शामिल की, और इसमें शायरी शामिल की। तो ये इस तरह 3 in 1 बन गई है, बकौल सहर अंसारी साहब के। अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ था किताब का प्रेस क्लब में, तो उन्होंने कहा किताब नहीं है, 3 in 1 है, पहली दफा आई है। इसमें नसर भी है, इसमें अफसाने कहानियां भी हैं, और शायरी भी है, और तबसरे भी हैं। तो ये आपकी इसका किताब का नाम है जागती आँखों के ख्वाब, ऐसा ही है ना? जी, 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 जागती आँखों जागती के आँख। ख्वाब। तो चूँकि मैं भी कुछ लिखती हूँ कहानियाँ, तो अक्सर जी, जो मेरे पढ़ने वाले हैं, मुझे कहते हैं कि आपकी कहानियों में बहुत ज़्यादा जागती आँखों के ख्वाब हैं। तो मैं उनको कई देखिए, बार अगर हम बयान लोग करती ख्वाब ना देखें ना, हम लोग ख्वाब ना देखें तो क्या करें? लोग कहते हैं जागती आँखों के ख्वाब क्या होते हैं? भई जागती आँखों के तो ख्वाब ही होते हैं, ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखेंगे तो ताबीर पाएँगे ना। अब जब ख्वाब ही नहीं देखेंगे तो आगे कैसे जाएँगे हम, उनकी ताबीरें कैसे हासिल करें? जागती आँखों से ज़रूर ख्वाब देखना चाहिए। मैं तो देखती हूँ, आप देखती हैं? हाँ,
میں خواب دیکھتی ہوں، پھر اس خواب کو تحریر میں لاتی ہوں، پھر لوگوں کو کہتی ہوں آپ اسے پڑھیں اور آپ بھی انجوائے جی کریں اور وہ بھی دیکھنا شروع کریں خواب. تو نہیں، خواب جاگتی دیکھنے آنکھوں میں سے خواب میں تو جاگتی آنکھوں سے آج وہ خواب دیکھتی ہوں کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، میں سوچتی ہوں. ان خوابوں کا، اس جاگتی آنکھوں کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ میں سوچتی کیا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور میں اس پہ امپلیمنٹ کرتی ہوں اور میں کر لیتی ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں اسے پورا کرتی ہوں اور اللہ کا فضل ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور آپ جیسے پیارے احباب کی دعائیں ساتھ رہتی ہیں. بہت آپ سے بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں جب بھی میں کبھی بات کرتی ہوں، اور بہت سیکھنے کو ملتا ہے. اور میں یہ پوچھنا شکریہ. چاہوں گی کہ اگر کوئی شاعرہ ہے یا شاعر ہے، اگر اس میں قابلیت ہے تو کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو مطلب بام عروج تک پہنچا دیتی ہیں؟ ان کی اپنی ایک تو یہ ہے نا کہ یہ فیضان ربی ہے، عطا ہے جی خدا کی، ایک بے خاص شک. قابلیت ہوتی ہے. مگر کئی بار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اندر تھوڑا یہ جوہر ہوتا تو ہے لیکن وہ عروج پہ نہیں پہنچتا یا اس کو کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو اس میں کیا ریزنز ہو سکتی ہیں دیکھیے، آپ کے کیا؟ سب سے پہلی اور ضروری چیز جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو چاہے عزت دے، جتنی چاہے عزت دے، دوسرے جل جائیں مر جائیں کچھ کر لیں، عزت چھین نہیں سکتے. اور اس کو نکھار جو ہے آپ کی محنت دیتی ہے، آپ کا مطالعہ دیتا ہے. آپ جتنی محنت کریں گے اتنا نکھار آئے گا، اتنا آپ عروج پائیں گے. اور لیکن عروج کے لیے ضروری چیز میں جو سمجھتی ہوں وہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے. کتنے دشمن آپ کے بن جائیں، آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کر لیں، کر نہیں سکتے. اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ سب کا حساب کرتا ہے. اور یہ کہ شاعرہ اور شاعر جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ محنت کریں، مطالعہ کریں، خوب مطالعہ. کتابیں اتنا اچھا استاد ہیں کہ کوئی حد نہیں. آپ جتنا پڑھیں گے اتنا آپ اچھی طرح اپنے آپ کو ایکسپریس کر پائیں گے. آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوگا، آپ کو نئے نئے خیالات سمجھ میں آئیں گے، اور آپ انشاءاللہ پہلے سے اچھے ترین ہو جائیں گے انشاءاللہ. یعنی ریاضت، محنت، اور میرے ریاضت ذہن میں بے یہ تھا شک، کہ خاص بے شک. صحبت ہو، اساتذہ کرام ہو یا کوئی اصلاح ہو، ایسی کوئی بات نہیں خاص. مطلب ہاں نہیں، یا دیکھیے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے، اساتذہ کا تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر مصرے میں کر دینا مصرے کو بدل ڈالتا ہے، مصرے کو نئی جان دے دیتا ہے. اساتذہ کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ میسر نہیں ہوتے. جیسے بعض ہاؤس وائف ہوتے ہیں، جیسے میں ہوں، میرے پاس کوئی اساتذہ نہیں. ہاں کبھی دوستوں سے ہم مشورہ کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میں مشورہ کرتی ہوں کہ کبھی کبھی جب ضرورت ہے یا خود سمجھ میں نہیں آ رہا، یا جب کتاب فائنل آنے والی ہے تو دکھا لیا. لیکن یہ کہ اساتذہ نہیں بھی ہوں تو آپ اس کو بار بار جج کر سکتے ہیں. آپ ایک دفعہ لکھیں، میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے بتایا آپ ایک دفعہ لکھ کے کاپی بند کر کے رکھ دیں تو 4 دن کے لیے بھول جائے اس غزل کو، اس نظم کو، تو 4 دن بعد کھول کے پڑھیں. پھر دیکھیں آپ خود اپنے آپ کے استاد بنے اور بولیں دیکھیں بھائی اب دیکھیں آپ نے کیا کیا غلطی کیا، اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، آپ کو خود اس میں سے غلطیاں کاٹتی ہیں. مطلب اگر آپ کو شوق ہے، آپ کو ذوق ہے، آپ یہ کہ یہ آپ کو آپ کی طبیعت موضوع ہے تو آپ اس کو خود جج کر لیں گے. اور پھر بھی کچھ ایک آدھ لفظ رہ جائے تو اساتذہ کی اہمیت سے انکار تو ممکن ہی نہیں ہے. ان کا تو ایک ذرا سا ادھر سے ادھر کر دینا بہت کمال کرتے ہیں، مصرے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. جی بالکل. لیکن یہ کہ تو محنت، آپ ریاضت اور لگن اور کتابوں سے محبت، مطالعہ، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، بہت ضروری. یہ آپ کو مانج دیں گی، کندن بنا دیں گی جناب. ساری کیونکہ باتیں میرے بالکل میں پاس. اسی لیے جی تاکہ آنے والے لوگ، جو نئے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو گائیڈنس ہو، ان کو پتا ہو کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو نکھارنا ہے. تو جی جی تاکہ ہماری گفتگو میں لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو، ناظرین کے لیے بھی فائدہ ہو، تو اس وجہ سے جی میں جی نے یہ سوال کیا. تو جی جی آپ پلیز کچھ بہت اچھا. ہمیں کلام میں سے کچھ سنائیے گا. کتاب میں سناؤں یا نیا سناؤں کلام آپ کو؟ پہلے نیا آپ سناتے ہیں. کتاب میں سے سناتے ہیں، اچھا جیسے آپ کی کتاب میں مرضی. سے سنا، چلیے کتاب میں سے سنا دیتی ہوں. بعد میں ہم آپ میں کے تو آپ کے تازہ کلام. اچھا جناب علی، کتاب میں سے بھائی کتاب کھولتے ہی وہی نظم غزل آ جاتی ہے جو سارے زمانے میں مشہور ہے. اور اس کو گوگل پہ جب سرچ کرتی ہوں تو کوئی کم از کم 30-35 لوگوں کے نام سے مجھے ملتی ہے. صحیح. اور میں وہی سنا دیتی ہوں. طلب ضرور. عشق مٹا دی ہم نے،
तलब इश्क मिटा दी हमने, उसको रोका न सदा दी हमने, तलब इश्क मिटा दी हमने, सदा दी हमने, ख्वाब लोगों ने जला डाले थे, ख्वाब लोगों ने जला डाले थे, राख राहों में उड़ा दी हमने, ख्वाब लोगों ने जला डाले थे, राख राहों में उड़ा दी हमने, और तुझको औरों से जो मिलते देखा, तुझको औरों से जो मिलते देखा, दोस्ती अपनी बढ़ा दी हमने, तुझको औरों से जो मिलते देखा, दोस्ती अपनी बढ़ा दी हमने, और दिल दुखाने का सिला क्या देते, दिल दुखाने का सिला क्या देते, खुश रहे उसको दुआ दी हमने, और इतना आसान तो नहीं था सोचो, इतना आसान तो नहीं था सोचो, जिंदगी कैसे बिता दी हमने, और कुछ न दामन में रहा अपने पास, कुछ न दामन में रहा अपने पास, ऐसे शोलों को हवा दी हमने, कुछ न दामन में रहा अपने पास, ऐसे शोलों को हवा दी हमने, और सो गए खाक के नीचे जाकर, सो गए खाक के नीचे, तलब इश्क मिटा दी हमने, उसको रोका न सदा दी हमने. जी अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता वालेकुम साहबा, सलाम. जी मैं शायद ठीक दुआ था. ज़मीन साहबा का इंटरनेट का कोई कनेक्शन का इशू हो गया है, तो वो जैसे हमें दोबारा ज्वाइन करके तो हम यहीं से सिलसिला शुरू करके अच्छा आप कोई अपना अच्छा अच्छा पसंदीदा अच्छा. कोई और कलाम सुना दीजिए तब तक ना, जब तक दुआ ज़मीन जी साहबा जी आती जी है. जी जी. अच्छा, तो ये गजल सुनिए आप. ये गजल मुझे बहुत पसंद है. हमसे तो किसी को भी सताया नहीं जाता, हमसे तो किसी को भी सताया नहीं जाता. तो आप कहाँ चली गई थी? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कुछ आवाज का, मुझे साउंड नहीं आ रही थी. अच्छा अच्छा. तो ये मैं एक दूसरी गजल सुना रही हूँ. आपने वो गजल सुनी, कैसी लगी आपको? बहुत खूब, बहुत खूब. मैं उसको थोड़ा सा नहीं कर पाई थोड़ा, मगर बहरहाल आप दोबारा मैं अब दोबारा वो वाली आपको नहीं कहूंगी. आप अगली जी जी सुनाइए तो मैं. जी जी. ये अजीमुल्लाह कुरैशी साहब हैं. जी जी. तुझको और जो मिलते देखा, दोस्ती और बढ़ा दी हमने, जमाने के एतबार दोस्ती अपनी बढ़ा दी हमने, तुझको औरों दोस्ती से जो अपनी, मिलते देखा, दोस्ती अपनी बढ़ा दी हमने. जमाने के एतबार से बिल्कुल बरक्स अंदाजा. वाह वाह, सुभान अल्लाह. ये हैं अजीमुल्लाह कुरैशी साहब, जिन्होंने बहुत आपको शुक्रिया बता अजीम साहब. जी बहुत शुक्रिया जी जी. अजीम साहब. अच्छा, ये मैं दूसरी गजल सुनाती हूँ आपको. ये बिल्कुल ताज़ा गजल है, मतलब किताबों में शामिल नहीं है, आने वाली किताब की गजल है. हमसे तो किसी को भी सताया नहीं जाता, हमसे तो बिल्कुल. किसी को भी सताया नहीं जाता, अपनों को बुलंदी से गिराया नहीं जाता. हमसे तो किसी को भी सताया नहीं जाता, अपनों को बुलंदी से गिराया नहीं जाता, और चाहत को कभी अपनी रुलाया नहीं जाता, चाहत को कभी अपनी रुलाया नहीं जाता, इल्जाम कभी झूठा लगाया नहीं जाता, चाहत को कभी अपनी रुलाया नहीं जाता, इल्जाम कभी झूठा लगाया नहीं जाता, और हम अपनी तबीयत से है मजबूर यकीनन, हम अपनी तबीयत से है मजबूर यकीनन, चाहे भी तो एहसान जताया नहीं जाता. हम अपनी तबीयत से है मजबूर यकीनन, चाहे भी तो एहसान जताया नहीं जाता, और अल्लाह की मदद शामिल अहवाल ना हो तो,
اللہ کی مدد شامل احوال نہ ہو تو بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا نہیں جاتا. اللہ کی مدد شامل احوال نہ ہو تو بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا نہیں جاتا. اور یہ بات تو سچ تم نے کہی ہے میرے ہمدم, یہ بات تو سچ تم نے کہی ہے میرے ہمدم, بس جائے جو دل میں وہ بھلایا نہیں جاتا. یہ بات تو سچ تم نے کہی ہے میرے ہمدم, بس جائے جو دل میں وہ بھلایا نہیں جاتا. اور مشکل ہے بہت راہ محبت بھی کٹھن ہے, مشکل ہے بہت راہ محبت بھی کٹھن ہے, اب مجھ سے تیرا پیار نبھایا نہیں جاتا. مشکل ہے بہت راہ محبت بھی کٹھن ہے, اب مجھ سے تیرا پیار نبھایا نہیں جاتا. اور چپ رہ کے شگفتہ نے اسے ایسی سزا دی, چپ رہ کے شگفتہ نے اسے ایسی سزا دی, اب ہر بار تو اب شور مچایا نہیں جاتا. چپ رہ کے شگفتہ نے اسے ایسی سزا دی, ہر بار تو اب شور مچایا نہیں جاتا. اور ہم سے تو کسی کو بھی ستایا نہیں جاتا, اپنوں کو بلندی سے گرایا نہیں جاتا. واہ واہ, اپنوں کو شکریہ. بلندی سے نہیں جاتا. واہ واہ, گرایا کیا نہیں. آپ کے اس میں بہت خوبصورت اخلاقی جو باتیں ہیں وہ بہت ہی زبردست ہے, بہت زبردست ہے, کے ساتھ اس کی ترجمانی کر رہی ہیں. آپ کا کلام بہت شاندار ہے, بہت لطف شکریہ. آ گیا. بہت شکریہ. نوازش, بہت شکریہ. تو آپ کچھ حمدیہ بھی آپ کے پاس اشعار ہیں؟ ہاں بہت, کیوں نہیں, میں تو بہت شوق سے نعت اور حمد سب کچھ بہت شوق سے لکھا کرتی ہوں. تو حمدیہ, ایک منٹ, چلیے غزل سن لیجیے, اس میں حمد بھی ہے, غزل ہی ہے, اور پیور حمد. یہ عظیم اللہ قریشی صاحب فرما رہے ہیں, آپ کے نام کی طرح آپ کا انداز بھی بہت شگفتہ ہے, اور بہت شکریہ. کہہ رہے ہیں بہت عمدہ, بہت اعلیٰ داد دی ہے آپ کو, بہت خوب, زبردست. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور یہ چلیے میں, جی جو آپ میں آپ کو قطع کلام معاف, میں ساتھ ساتھ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ناظرین جی کے جی جو جی ہیں وہ بھی بات کر دی. جی 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 جی. چلیے ابھی اصل میں وہ لے کے نہیں بیٹھی ہوں یہاں پہ, میں تو اپنی کچھ غزلیں, آپ نے کہا تھا 3 غزلیں, تو میں نے کہا بس کوئی بات نہیں, آپ ایسے کریں کہ پھر کوئی دوسری اور غزل سنا دیں, کیونکہ مجھے چلیے. ایک جی جی. میں ایک اور آپ سے گزارش کی. کوئی تو ہے جو بھور سے نکال دیتا ہے, کوئی تو ہے جو بھور سے نکال دیتا ہے, کبھی خوشی کبھی رنجو ملال دیتا ہے. کوئی تو ہے جو بھور سے نکال دیتا ہے, کبھی خوشی کبھی رنجو ملال دیتا ہے. اور خدا کا فضل تو رہتا ہے ساتھ ساتھ میرے, خدا کا فضل تو رہتا ہے ساتھ ساتھ میرے, مجھے ہمیشہ وہ رزق حلال دیتا ہے. خدا کا فضل تو رہتا ہے ساتھ ساتھ میرے, مجھے ہمیشہ وہ رزق حلال دیتا ہے. اور میں اس کے سامنے آنسو بہاتی ہوں جب بھی, میں اس کے سامنے آنسو بہاتی ہوں جب بھی, وہ مشکلات سے مجھ کو نکال دیتا ہے. میں اس کے سامنے آنسو بہاتی ہوں جب بھی, وہ مشکلات سے مجھ کو نکال دیتا ہے. یہ میرے رب کی عنایت ہے, مہربانی ہے, یہ میرے رب کی عنایت ہے, مہربانی ہے, سخن نرالے انوکھے خیال دیتا ہے. یہ میرے رب کی عنایت ہے, مہربانی ہے, سخن نرالے انوکھے خیال دیتا ہے. اور میرا تو دنیا میں واحد وہی سہارا ہے, میرا تو دنیا میں واحد وہی سہارا ہے, جو سر سے میرے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. میرا تو دنیا میں وہ واحد وہی سہارا ہے, میرا تو دنیا میں واحد وہی سہارا ہے, جو سر سے میرے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے.
कहा था उसको न यूं हमसे मुस्कुरा के मिलो, तेरा यूं मिलना तो उलझन में डाल देता है। कहा था उसको न यूं हमसे मुस्कुरा के मिलो, तेरा यूं मिलना तो उलझन में डाल देता है। और गमों को दस्ते करम से मिटा के रब्बे करीम, गमों को दस्ते करम से मिटा के रब्बे करीम, खुशी शगुफ्ता की जानिब उछाल देता है। गमों को दस्ते करम से मिटा के रब्बे करीम, खुशी शगुफ्ता की जानिब उछाल देता है। मेरा तो दुनिया में वाहिद वही सहारा है, जो सर से मेरे बलाओं को टाल देता है। खुदा का फजल तो रहता है साथ साथ मेरे, मुझे हमेशा वो रिज़्क़े हलाल देता है। मेरा तो यही हाल है। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत बहुत उम्दा शुक्रिया, कलाम, बहुत बहुत शानदार। शुक्रिया। जी दाद जी आपको आ रही है बार बार। मुख्तलिफ खातरीन की तरफ से ये हैं ज़ीशान भट्ट साहब, जो कि जबरदस्त रह रहे हैं, जबरदस्त। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि जो हम अदब पढ़ते हैं निसाब में भी, गज़लों में भी, और आपकी शायरी तो खैर बहुत सुलझी हुई है, लेकिन मोस्टली मतलब इसमें इश्किया शायरी भी होती है। तो एक बच्चे ने मुझसे ये सवाल किया था, बल्कि तो वो मेरे ज़हन में आ गया कि जब हम कहते हैं, जब हम निसाब में पढ़ते हैं उस वक़्त तो ये शायरी ऐसे लग रहा होता है कि वो कोई सवाब का काम कर रहे हैं, और जब हम माशरे में आम ज़िंदगी में इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे लगता है कि हमने कोई गुनाह कर रहे हैं। तो ये क्या तज़ाद है? तो मेरे पास उसके लिए रिप्लाई नहीं था, मैंने कहा आपसे पूछती हूँ। अच्छा जनाब भाई, मेरा तो इसका एक छोटा सा आंसर है कि करूंगा क्या, जो मोहब्बत में हो गया ना काम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। भाई देखें, ये इस कायनात की असास जो है मोहब्बत है। रब्बे बिल्कुल सही। करीम ने अपने महबूब की मोहब्बत में कायनात तख्लीक की, तो इस कायनात का जो वजह तख्लीक है मोहब्बत है, तो हम कैसे मोहब्बत को डिनाई कर सकते हैं? और मोहब्बत आप एक पर्टिकुलर एक वो क्यों लेती हैं, एक मर्द औरत की मोहब्बत? अरे मोहब्बत तो इन फूलों से मोहब्बत, इन चीजों से मोहब्बत, घर से मोहब्बत, माशरे से मोहब्बत, इंसानों से मोहब्बत, मोहब्बत तो इतना वसी मौजू है। ये कौन कहता है कि मोहब्बत इतना छोटा सा महदूद सी चीज है, एक आदमी औरत का एक इश्क किया सिलसिला? नहीं 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 नहीं, मोहब्बत बड़ा वसी है। मुझे तो हर चीज से मोहब्बत है, मुझे जिंदगी से मोहब्बत है, इंसानों से मोहब्बत है, मुझे पौधों से मोहब्बत है, अच्छे नजारे मेरा दिल खींच लेते हैं, ओ हो। और मोहब्बत, मोहब्बत के बगैर तो दुनिया है ही नहीं। उसको जवाब दीजिएगा कि मोहब्बत तो बहुत अच्छी चीज है। आप इस पर्टिकुलर चीज को एक निकाल दें, वो उस मोहब्बत में भी कोई खराबी नहीं है। आप उसकी उसकी एक्सट्रीम में मत जाएं। आप किसी को, आपको कोई किसी को पसंद करते हैं तो इसका कोई क्या रज है, लेकिन आप उसमें उसकी खराबियों में मत जाए, बहुत ज्यादा आगे ना बढ़े। लेकिन इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, मेरा नहीं ख्याल, मैं तो ये समझती। आपकी आवाज नहीं आ रही, दो आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दुआ ज़िमी का वालेकुम। शायद का इशू हो गया। अच्छा शगुफ्ता साहब, मुझे मेरा जो एक सवाल है आपसे, जब तक दुआ ज़िमी साहबा नहीं आती, अगर आप मुनासिब समझे जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, शायरों और अदीबों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग जो है फाइनेंशियली और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते पाकिस्तानी मुआशरे में, और इनकी वैसे कदर भी नहीं की जाती। और आप क्या समझती हैं कि जो पहले वाली शायरी थी अल्लामा इकबाल की, देखना जिसमें खुदी का जज्बा था या एक पुरमकसद किस्म की शायरी थी, आप समझती हैं जो मौजूदा शायर हजरात हैं वो उस कमी को उस तरीके से पूरा कर रहे हैं जिस तरीके से माजी में उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया था शायरी को? आपको इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा तो अब इस बारे में ये ख्याल है कि हर दौर की अपनी जरूरियात होती है भाई, और हर दौर की शायरी उस दौर की नुमाइंदगी करती है। तो आजकल के दौर की
شاعری آج کل کے دور کی پوری نمائندگی کرتی ہے. اور وہ تو بڑے بڑے جو آپ نے نام لیا، علامہ اقبال، غالب کا نام نہیں لیا، لیکن آپ یہ ان لوگوں کو دیکھیں، وہ لوگ بڑے آدمی اور بڑے لوگ، لیکن آج کل بھی کوئی کمی تو نہیں ہے. ارے آپ امجد اسلام امجد کی شاعری پڑھیے، کتنی خوبصورت ہے. احمد فراز کی شاعری پڑھیے، بہت عمدہ ہے. احمد ندیم قاسمی، کس کی کمی ہے یہاں؟ اور ہمارے محسن بھوپالی صاحب اتنے بڑھیا شاعر ہیں. ایسا نہیں ہے. شاعری تو آج کل بھی بہت اچھی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ شاعری پہ یا ادب پہ زوال ہے یا کم ہے یا کیسی ہے. اور یہ کہ فائنینشلی آپ نے پوچھا، تو یہ فائنینشلی، اس میں فائنینس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. ہاں، کتابیں چھپوانے کو آپ کہیں تو کتابیں چھپوانا یہ خسارے کا سودا ہے. شاعری میں تو یہ تو آپ چھپوائیں اور پھر آپ گفٹ کریں. بہت کم لوگوں کی شاعری کی بکس ہوتی ہیں جو کہ سیل آؤٹ ہوتی ہیں، اور یہ تو عموماً تحفے میں ہی جایا کرتی ہیں. جی، تو یہ ہے خسارے کا سودا. اور فائنینشلی بعض لوگ بہت اسٹرانگ ہے. یہ تو اللہ کی ڈویژن ہے. اللہ نے جیسے جیسے سب کو رکھا ہوا ہے ویسا ہے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے نا، میں نہیں مانتی. چلیں جی، دعا عظیمی صاحبہ آ گئی ہیں تو وہ خود ہی کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ. جی. تھینک یو نوان، آپ نے بہت اچھی طریقے سے فوری طور پہ آ کے تو اپنے پروگرام کو کنٹینیو کیا. تو آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ پوری رات بھی بیت جائے گی، تو ناظرین میرا خیال ہے بور ہوں گے، کیونکہ آپ کو خدا تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت شخصیت سے بھی نوازا ہے اور کلام بھی بے حد پیارا ہے. تو بہت شکریہ. اور آپ بہت پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ شاعری کے علاوہ آپ کے کچھ شوق جو ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اگر آپ ہیں. جی ضرور. جی، شاعری کے علاوہ بہت شوق ہے بھائی. ہمارے سب سے بڑا شوق ہے کتابیں پڑھنا. دوسروں کی جو میں ایک زمانے میں تو یہ چاہتا ہے کوئی صفحہ مل جاتا ہے میں پڑھنے کی بہت شوقین ہوں. ہر چیز پڑھتی ہوں اور اسے جو مجھے اس میں سے لینا ہوتا ہے اس میں میں اپنے جذب کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے، بہت زیادہ، جنون کی حد تک. یعنی اسکول میں لوگ اپنے پیسے ویسے کھایا کرتے تھے، پاکٹ منی. ظاہر ہے اسکول کے زمانے میں، پرانے زمانے کی باتیں، کم ملتی تھی، تو ہم تو اپنے سب جمع کرتے تھے سارے پاکٹ منی سے، جتنے فنکشنز، کیونکہ اسٹیج پہ اور مائک ہمیشہ ہاتھ میں رہتا تھا. اسٹیج پہ ہم تو تصویریں بہت ہوتی تھیں. اسکول کے زمانے کی بات بتا رہی میں. تو تصویریں خریدنی ہوتی تھیں. اب اتنے پیسے تو نہیں ملتے نا، اپنی پاکٹ منی جمع کر کے خریدا کرتے تھے. تو وہ ساری البمس ہیں. اور یہ کہ ہمارے پاس کیمرے میں شادی کے بعد ہمیشہ میرے پاس رول رہتا تھا. اور باہر جب میں جاتی ہوں، باہر بہت ٹریولنگ کرتی ہوں، تو میں وہاں سے لوگ جیولری لاتے ہیں، کپڑے اور چیزیں لاتے ہیں. میں نہیں لاتی یہ سب. میں تو ہر جگہ جا کے تصویریں کھنچواتی ہوں. وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور میں وہ اس کی البم بنا کے لاتی ہوں. یہاں آ کے پرنٹ نہیں کرواتی. یہاں آ کے کرواؤں گی تو میاں کہیں گے کیوں پیسے پے کریں. وہیں سے پرنٹ کرا کے البم میں لگا کے بنا کے لاتی ہوں، پھر دکھا دیتی ہوں، یہ لیجیے بھائی. یہ ساری تیار ہے میں نے بس. ہاں، وہ مجھے جیولری، کپڑے، شاپنگ یہ سب نہیں. مجھے تصویریں اچھی لگتی ہیں. ہر جگہ کی بے شمار تصویریں، بچوں کی ایسی تصویریں کہ اسکول کے پہلے دن کی تصویر ہے، ان کا پہلا قدم جو انہوں نے زمین پہ رکھا، جو چلے، وہ بہت بالکل یاد ہے. بے شمار ہے. میرے گھر میں تصویریں بہت ہیں، تصویر بہت ہیں، پودے بہت ہیں، بلیاں بہت ہیں. یہ سب میرے شوق، یہ سب شوق. کوکنگ کا بہت شوق ہے. اور بس یہی سب ہے. ہاؤس وائف ہوں اور یہ سارے شوق رکھتی ہوں. تو بلیاں جو ہیں ان کو خود ہی آپ دیکھتی ہیں یا ان کو کھانا دیتی ہیں؟ کتنی بلیاں آپ کے پاس؟ میرے پاس 15. لیکن میں گھر کے اندر نہیں آتی ہیں. وہ باہر رہتی ہیں. جو گرین بیلٹ ہے نا، بس وہاں رہتی ہیں. ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، لیکن وہ ہماری بلیاں ہیں. ہم جب باہر نکلتے ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس قدر اچھا لگتا ہے. بہت آگے پیچھے پھرتی ہیں. پودے بھی بہت اچھے لگتے ہیں. آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، تو آج کل ہم نے اب نئی چیز شروع کی ہے کہ سبزیاں وبزیاں لگا کر دیکھ رہے ہیں تاکہ فریش رہے. تاکہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں میں بزی رہنا چاہتی ہوں. بزی نہ رہوں نا تو مشکل ہو جائے. مصروفیت بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. جی، انرجی بھی ہے، اور یہ کہ مصروفیت انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. مصروفیت نہ ہونے کی صورت میں انسان دوسری ایکٹیویٹیز میں جاتا ہے کہ وہ غلط سوچیں سے آتی ہیں، اور غلط ایکٹیویٹیز سے میں دور رہتی ہوں. میں زیادہ بہتر سمجھتی ہوں کہ میں اپنے اس میں
अपने अच्छे अच्छे काम करूं, अपने नए नए सब्जियां लगाऊं। आजकल लगाई हुई है मैंने, भिंडियां आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी मिर्चें आ रही हैं, लहसुन लगाया है। तो बस इसी तरह गुजरती है जिंदगी। और जब जिस वक्त उदास होती हूँ मैं, तो मैं अपनी सारी एल्बम्स यहाँ फैला लेती हूँ ड्राइंग रूम में, और फिर मैं उनके दरमियान बैठ जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी लगता है ना जिंदगी ऐसी वेस्ट हो गई, कहाँ चली गई सारी जिंदगी। तो जब वो एल्बम्स देखती हूँ, ओहो इतनी अच्छी लगती है जिंदगी। और फिर अल्लाह का शुक्र बजा लाती हूँ, कहती कितनी अच्छी जिंदगी, कितने अच्छे अच्छे लम्हात गुजरे, कहाँ बहुत मजे किए हमने। तो बस ये है, तस्वीरों से बहुत इश्क है। मेरे घर में सबसे ज्यादा तस्वीरें पाएंगी आप, अगर जब घर घर आए तो बहुत है। तो बहुत मजा आ रहा है आपकी बातें सुनने का, लेकिन मेरा ख्याल है प्रोग्राम को अभी इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं, और अगर आप कोई और कलाम सुनाना चाहें तो हम हाजिर हैं। जी जी और जी 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 जरूर। तो जी 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 मैं सुनाती हूँ। जी एक कोरोना के लिए एक गजल लिखी है, वो सुनाऊंगी, इसके चंद अशआर, ठीक है ना? वो कोरोना के जी लिए जी जरूर। जी हाँ, सेल्फ आइसोलेशन में एक गजल लिखी थी। हंसी बस्ती सी बस्तियां खामोश, हंसी बस्ती सी बस्तियां खामोश, क्या कहूँ क्यों है मेहरबां खामोश। हंसी बस्ती सी बस्तियां खामोश, क्या कहूँ क्यों है मेहरबां खामोश। इस कोरोना ने कर दिया है तबाह, इस कोरोना ने कर दिया है तबाह, दर पे ताला है खिड़कियां खामोश। इस कोरोना ने कर दिया है तबाह, दर पे ताला है खिड़कियां खामोश। अब तो वो भी कलाम करती नहीं, अब तो वो भी कलाम करती नहीं, बोलती आंखें चुप ज़बां खामोश। अब तो वो भी कलाम करती नहीं, बोलती आंखें चुप ज़बां खामोश। और फूल अब भी महकते रहते हैं, फूल अब भी महकते रहते हैं, मिलने आती हैं तितलियां खामोश। फूल अब भी महकते रहते हैं, मिलने आती हैं तितलियां खामोश। और हाल अपना तुम्हें सुनाएं क्या, हाल अपना तुम्हें सुनाएं क्या, अब तो लिखते हैं दास्तां खामोश। हाल अपना तुम्हें सुनाएं क्या, अब तो लिखते हैं दास्तां खामोश। और क़हक़हों का जहां बसेरा था, क़हक़हों का जहां बसेरा था, वो चला अब वो आशियां खामोश। और अब शगुफ्ता किसे सुनाए गम, अब शगुफ्ता किसे सुनाए गम, हो गया मेरा राज़दां खामोश। हंसती बस्ती सी बस्तियां खामोश, क्या कहूँ क्यों है मेहरबां खामोश। क्या कहूँ क्यों है मेहरबां खामोश। हाँ, बहुत उम्दा, बहुत बहुत आला, और सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। तो मैं तो अब इस नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और आपका भी, और आप लोगों से एक खूबसूरत से छोटे से शेर के साथ इजाजत चाहूंगी। और मुझे ये मैं बहुत चंद अशआर और सुनाना चाहूंगी आपको, ये मैंने निकाल के रखी थी गजल। जरूर सुनेंगे। बात करती हूँ मैं मोहब्बत से, बात करती हूँ मैं मोहब्बत से, मिलना पड़ता है मुझको चाहत से। बात करती हूँ मैं मोहब्बत से, मिलना पड़ता है मुझको चाहत से। ये चलन आम है जमाने में, ये चलन आम है जमाने में, लोग मिलते हैं सब जरूरत से। ये चलन आम है जमाने में, लोग मिलते हैं सब जरूरत से। और उसके अंदाज ही निराले हैं, उसके अंदाज ही निराले हैं, मुझसे मिलता है एक नुदरत से। और ये तो नींदें उड़ा के रहती है, ये तो नींदें उड़ा के रहती है, कौन वाकिफ नहीं मोहब्बत से। ये तो नींदें उड़ा के रहती है, कौन वाकिफ नहीं मोहब्बत से। और उससे फिर मुझसे रूठ जाना है, उससे फिर मुझसे रूठ जाना है, दिले आगाह इसी रिवायत से। उससे फिर मुझसे रूठ जाना है, दिले आगाह उसी रिवायत से। और जिसको जलना है वो जले हर दम, जिसको जलना है वो जले हर दम, जी रही हूँ बड़ी सहूलत से। जिसको जलना हो जले हर दम, जी रही हूँ बड़ी सहूलत से। अभी कुछ काम घर का बाकी है, अभी कुछ काम घर का बाकी है, उसको सोचूंगी मैं तो फुर्सत से। अभी कुछ काम घर का बाकी है, उसको सोचूंगी मैं तो फुर्सत से। खूब आता है सबकी बातों में,
खूब आता है सबकी बातों में, वो है मजबूर अपनी आदत से। खूब आता है सबकी बातों में, वो है मजबूर अपनी आदत से, और इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है, उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है, बाज़ाई शगुफ्ता शोहरत से। इसकी कीमत वाह वाह बहुत वाह, ही ज्यादा है, बाज़ाई शगुफ्ता शोहरत से। और जिसको हाँ, जलना है वो जले हरदम, जिसको जलना है, जिसको जलना हो वो जले हरदम। जी रही हूँ बड़ी सहूलत से, और बात करती हूँ मैं मोहब्बत से, मिलना पड़ता है मुझको चाहत से। बात ये है कि ये हमारे फील्ड में जेलसी भी बहुत है, मोहब्बतें भी बहुत है, हर चीज ही बहुत ही फरावाली से है। बहरहाल यही कहा जा सकता है, इत्फा बिल्लती हिया अहसनो। तो जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, रिवायत है, उनकी जो हदीस है, और कुरान पाक में भी है कि बुराई को अच्छाई से दफा कीजिए। दर तो दरगुजर करें, दरगुजर करें, यही हमारा खास तरीका है कि दरगुजर करते हैं। जी जनाब, नजरअंदाज करते हैं, खुद और ही मैं बुराई अपना अपनी मौत, आप मर जाते हैं। जी उसके बारे में बल्कि सोचे ही ना इंसान, तो खुदा ताला का इतना फजल है, उसी पे ही तवज्जो रखे। तो बेशक, मैं यही बेशक। एक शेयर करना चाहूंगी, छोटा सा प्यारा सा है वो, पहले से बहुत, मुझे ज्यादा शेर याद नहीं रहते, तो ये एक शेर जो है वो हमेशा मुझे याद रहता है। चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। तो ये क्या आपकी बात, नजर बहुत में क्या अच्छा, आ रहा है? ये भी बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू। प्यारा शेर, बहुत खूबसूरत। बस जरा कनेक्शन में गड़बड़ रही, आप जगह जगह गायब हो गई, वैसे तो बहुत अच्छा रहा। बस थोड़ा ऐसा है, जी आहिस्ता जी, आहिस्ता मैं ओके, थैंक यू वेरी हाँ मच वो आपका। आपकी 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 थोड़ी प्रॉब्लम है, तो नेट की वजह है, नेट है ना ऐसा, आपका क्या इसमें नेट तो हर जगह गड़बड़ करता है। जहाँ आप जी, होती हैं वहां तो वैसे ही चार चांद लग जाते हैं। ओह बहुत ओके, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ आपका, आपके पेज का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और आपके जो एडमिन है इनका भी बहुत शुक्रिया कि मुझे बुलाया, बल्कि और हम ये मैंने आपसे बातचीत की, बहुत आपसे अच्छा हम लगा। दोबारा कलाम सुनेंगे, ताकि जरूर, कोरोना के दिनों में जरूर। लोगों की जो एंजाइटी लेवल है वो बहुत हाई हो गया है। उनकी तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए उनको खूबसूरत इंसानों से मिलाएंगे, खूबसूरत सोचे जो है वो उन तक जाएं, और देखिए, हम सब अल्लाह देखिए, और काम। कोरोना से बचने के लिए तरीका ये कि अपने आप को मसरूफ करें किसी अच्छे काम में, खराब नहीं, अच्छे काम में मसरूफ करें, पढ़े लिखे बच्चों के साथ खेलें, कैरम खेलें, लूडो खेलें, और जो अपने फैमिली टाइम मिल रहा है आप एंजॉय करें, मजे करें, उसको बोझ ना समझें, बोझ ना समझें, उसे खुशी हाँ भाई, खुशी, थैंक यू खुशी वेरी खुशी मच। रखें। बहुत ही कीमती मशवरे आपने दिए हैं, बहुत ही आला किस्म के जी और प्रैक्टिकल किस्म के। थैंक यू वेरी मच। जी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।